روکے 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 کیا روک آدھی ہو گئی ہمیں مجھے دے دے. تو نے سگریٹ کی ڈبیوں پر پڑھا نہیں وہ انتباہ؟ وہ کیا جو اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ننھے کو سگریٹ نہیں دینی؟ ابھی نہیں، اوپر لکھا ہوا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر. نہیں میں نے وہ نہیں پڑھا، میں نے تو بس ٹی وی میں سگریٹوں کے اشتہار دیکھے جس میں آتا ہے ہر کش لطف سراپا سرور سراپا کشش پر لطف. یہ میں نے دیکھا. زندگی ابے وہ تو ٹی وی چلانے کے لیے بیچارے ٹی وی والے اشتہار چلاتے ہیں سگریٹوں کا، ان کی مجبوری ہے. ہاں تو مجبوری سے انسان چلتا ہے، کوئی خود تو نہیں چلتا نا. اچھا جو چل رہا ہے وہ چلنے دیں، آپ بکواس مت کیا کریں ہر وقت. ہاں یہ لے بس کر یہ لے گرم کر دی. چل چند کش تو بھی لگا لے یار، اور یہ مت بولنا یہ آخری سگریٹ ہے. آخری سگریٹ جناب علی کوئی نہیں ہوتا. ہاں یہ وہ دینے والا بہت ہے، وہ جس نے زندگی دی ہے وہ اور بھی دے دے گا. اس کے یہاں آخری اور ناگا بالکل نہیں ہوتا ہے. بھائی یہ آخری اٹھنی تھی یار اس کی سگریٹ پی تھی. ہاں تو آخری اٹھنی تھی نا، تمہاری کوئی آخری سانس تو نہیں تھی جو میں نے پی لی ہے. خدا تیرا بوٹا لائے گا. 1 روپے کا سوال ہے بابا. یہ سالم روپیہ مانگ رہے ہیں. ارے بھائی آٹھانے دے دو. آٹھانے کس حساب میں دے دو؟ اپنی جان اور مال کی خیرات دے دو. کیا بات کر رہے ہو؟ جان تو ہماری کو 3-4 دن کا فاقے اور آگے تو نکل جائے گی. باقی رہ گیا مال، تو مال ہم نے پیدا ہوتے ہی کبھی نہیں دیکھا پیدا ہونا. اللہ دے گا اللہ دے گا. سگریٹ کا چوچا لگوا دو. لے مر، تو اس سے بھی برداشت نہیں ہوا. پی لے. مہربانی آپ کی. یہ دن میں کتنی سگریٹیں پی جاتا ہے؟ مزہ آ گیا ہے نا. 3 ڈبے پی جاتا ہوں، کچھ تقریباً 3 ڈبے پی جاتا ہوں. اسی طرح ٹوٹو کی صورت قسطوں میں. کبھی کبھی تو میں سالم بھی پی جاتا ہوں. سالم بھی. ابے کچھ کھاتا پیتا بھی ہے، سگریٹ ہی پیتا رہتا ہے. صاحب جی میں انسان ہوں، کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں. یہ کھاتے پیتے گھر کا فقیر ہے. سبھی لوگ آپ جیسے تھوڑی ہوتے ہیں. سبھی بابو لوگ. ایک بات بتا، جی صاحب. یہ دن میں کتنا کما لیتا ہے تو؟ یہ کوئی 40-50 روپے کما لیتا ہوں. یہ تو خرابیوں سے بھی زیادہ کماتا ہے. جی بس کھانے والے بھی تو بہت ہیں نا. ہاں کھانے والے تو بہت ہیں، کمانے والے بس تیری طرح کے چند رہ گئے. نہیں رہ گیا. تیرے ماں باپ کوئی نہیں ہے جو تو بھیک مانگتا پھر؟ صاحب جی ظاہر ہے ماں باپ ہوتے تو پھر میں بھیک مانگتا. ماں باپ نہیں ہے تو بھیک مانگ رہا ہوں نا. تو کب سے مانگ رہے ہو؟ جب سے پیدا ہوا. اچھا یہ پیدائشی پر کوئی ہاں مجھے تو معلوم ہی نہیں میں کب پیدا ہوا کہاں پیدا ہوا ہوں. ہمیں تو سب معلوم. ہاں آپ کو معلوم ہوگا نا. آپ کو کسی نے اغوا نہیں کیا نا صاحب جی، اور نہ ہی آپ کی ٹانگیں مجھ جیسی ہوئی. اچھا خدا بھلا کرے. بات سنو. دھندے کا ٹائم ہے، باتوں کا ٹائم نہیں ہے. ارے دے جا سگیا خدا لائن بوٹا لاوے گا. اپنے بال بچوں کی یار یہاں گداگری کتنی ہوگی؟ ابے یہ بھی ایک پیشہ ہے یار، بڑا اچھا پیسہ کمانے والا. اور دوسرے جسمانی فنون کی طرح اس کی تربیت بھی بچپن سے دی جاتی ہے. وہ کس طرح؟ یار تیرا کیا خیال ہے کہ یہ سوکھی ٹانگوں والے اور خشک ٹہنیوں جیسی باہوں والے یہ قدرت نے پیدا کر کے یہاں بھیجے؟ تو اور کس نے پیدا کیا؟ بھائی یہ تو انسانوں نے بڑی محنت سے بڑی مشقت کے ساتھ ایسے نمونے بنائے ہیں جو اپاہج معلوم ہو اور انسانوں میں ہمدردی کا جذبہ پیدا کرے. کیوں وجوہات؟ ایک ہاتھ ماروں گا میں بہت زور سے تمہیں وجوہات کے بچے. اس لیے کہ اب یہ مہذب زمانہ ہے. یہاں انسانوں کا نیلام توڑتا نہیں کہ ایک ہی دفعہ ان کی پوری قیمت وصول کر کے چلتا کر دے. تو یہ ٹوٹوں میں اور قسطوں میں یہ ہو رہا ہے. یار یہ تو بہت بری بات ہے نا. اس کی تو سزا ہونی چاہیے. ہاں اس کی سزا ہے. تو کیا کہاں ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھی. بول وہ ایک دم تیرے کو بولتا پڑا تیرا باقی نہیں، میں تو کبھی نہیں دیکھا اس کو. بھائی صاحب ادھر آؤ. مجھ کو کہہ رہا؟ ارے ہاں تم کو سویٹر والے کو ادھر آؤ. ہاں جی چلو 5 روپے نکالو. 5 روپے؟ وہ کس چیز کا 5 روپے؟ میرے پاس جمع کرا دو. ارے جلدی کرو ہم لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے. چلو وہ تو کس چیز کا دینا؟ چلو 2 روپیہ دو. چلو کہے کہ 2 روپے؟ ارے تمہارے پاس 2 روپیہ بھی نہیں ہے. چلو 1 روپیہ دو. 1 روپے؟ ارے روپیہ کبھی نہیں دیکھا تم نے؟ وہ دیکھا تو ہے مگر اتنا میلا کبھی نہیں دیکھا میں نے. ارے تقریر نہیں کرو، پیسہ دو ہم جاوے.
नहीं नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। अरे तेरे जैसे आदमी को हमने कभी कंगाल नहीं देखा। जल्दी करो, हमारा टाइम खराब नहीं करो। यार क्या बात करो, तुमको शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए, भीख मांगते हुए? और हट्टे कट्टे हो जाकर कोई मेहनत मजदूरी करके हलाल की रोटी खाओ। भीख? हाँ, अरे हम भीख मांगते हो तेरे से? तो और क्या, चंदा मांग रहे हो? तौबा तौबा, इस्तगफार। अरे उधार का मां मर गया है क्या? हम तुम्हारे से उधार मांगता पड़ा हूं। तुम कल इसी टाइम पे आओ, यही कमरे का पास। तुम आएगा, तुम्हारा पैसा तुम्हारा मुंह के ऊपर मारेगा। हाँ, तो मैं तुम्हारे मुंह पे पहले मारूंगा, तो तभी मेरे मुंह पे मारोगे ना। अरे जाओ रे। ओ जाओ रे। क्या है, नहीं करो। नहीं, क्या करो? हम बीमार है यार। बीमार है तो क्या हुआ, मेरे पास पैसा नहीं है। तुम्हारे देखो, झूठ नहीं बोलो। झूठ क्या? तुम ऐसा करो, तलाशी दो। क्यों तलाशी को दो? तुम दो यार तलाशी। चलो, ले। हाथ ऊपर करो। अरे तुम अगर कुछ निकला है तो मुझे भी देना। अरे क्या निकलेगा इधर से? फिर हमारा हरूबरू टाइम खराब किया है। हम पता नहीं 2 कलाक में कितना आदमी को घेरता था। तुम ऐसा करो, तुम उधर कुटकात के ऊपर बैठो, भीख मांगो, मौज करेंगे। इस किस्म का बेवकूफ आदमी। यार बड़ा सही मशवरा दिया खुदा की कसम तुझे। क्या? इससे बेहतरीन मशवरा तो मैं कोई दे ही नहीं सकता। क्या मशवरा? जो कहा कि उधर जाओ, फुटपाथ पर भीख मांगो, मौज करेंगे। नहीं नहीं यार अलन, ये किस किस्म का आदमी था? भीख ऐसे मांग रहा था जैसे को मैंने उसका कर्जा देना हो। अबे यही तो महजब तरीका है, मांगते भीख ही है, मगर लगता ऐसे है जैसे कर्जा मांग रहे हैं। बता दे क्या करें? तू खुद सोच। तो कोई काम ही करें। काम कर करके यार काम तमाम हो गया है। हाँ। मैं तो कहता हूँ हाँ। सीधे सीधे भीख ही मांगते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, जब तक मेरे हाथ पांव में जान बाकी है, मैं बिल्कुल नहीं इस किस्म का काम करूंगा। मेरी जान, जाहिर यही करना है ना कि हाथ पांव में जान नहीं है। मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं तुझे कह रहा हूँ। मैं समझा रहा हूँ यार, इंसान का दिल इंसान के लिए उसी वक्त उड़ता है और उसी वक्त दुखता है जब देखता है कि ये मजबूर और लाचार है। सेहतमंद आदमी को देख के कौन खुश होता है? जब अपने आप को लाचार मजबूर जाहिर करोगे, लोग तुमसे हमदर्दी करेंगे, तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें पैसा देंगे। ये तो बात है। नहीं, मुझे शर्म आती है ये। नहीं, ये तो दुनिया का सबसे कदीम पेशा है जिसमें शर्म है ही नहीं। अलन, मैं तुझे साफ लफ्जों में कह दिया, मैं भीख नहीं मांगूंगा। एक दफा मेरे कहे से मांग के तो देख, अल्लाह की कसम करो, तमाम जिंदगी तू ये सोचेगा कि पहले क्यों नहीं मांगा और कितना नुकसान उठाया है ना मांगने की वजह से। अल्लाह के प्यारो। अलन, तुझको अल्लाह का प्यारो कह रही है? तुम्हें कह रही? नहीं, किसको कह रही? मैं इसको कह रही ना। नहीं, वे दोनों को कह रही। अच्छा। अल्लाह के प्यारो, मेरा घर वाला बीमार है, दुआ के लिए पैसा नहीं है, घर में फाका है, नन्हे बच्चे, 2 रोटी को मोहताज है। रुपया 2 रुपए का सवाल है, खुदा तुम्हें देगा। मैंने आपसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। माई, बड़ी दर्दनाक स्टोरी है तुम्हारी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैं पैसा नहीं मांगती, रुपया दे दो। रुपया कहाँ से दे दो? हम तो सुबह से खुद भूखे हैं। 8 आने थे, इसने सिगरेट ले ली। दफा। कितनी बदतमीज औरत है। अबे वो एक्टिंग कर रही थी पागल। यार उसकी स्टोरी सुन के ना अलन, हाँ। तो अल्लाह के मैं तो सचमुच ही रो पड़ा था। अबे तू भी अपनी कहानी, अपनी स्टोरी इन्हीं अल्फाज में पब्लिक को सुनाएगा तो वो रो पड़ेगी। वाकई? हाँ, ट्राई तो कर एक दफा। ए अल्लाह के प्यारो। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छा। आगे चल। मेरे खावत को डीडीटी हो गई है। अबे खाविंद को नहीं, बीवी को, और डीडीटी नहीं बेटे, टीवी। हाँ, हो गई है। हाँ। मेरे छोटे छोटे महीन बच्चे हैं। महीन नहीं बेटे, यतीम वाले बच्चे हैं। हाँ। मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। हाँ। 2 रोटी का सवाल है बाबा। रोटी नहीं यार, कैश लेते हैं, रुपया। रोटी नहीं, कैश लेते हैं हम लोग। 2 रुपए का सवाल है। हाय हाय, तबीयत खुश करती बात से जी चाह रहा है कि 1 रुपया दे दो तुझे। चल ला, निकाल दे मेरे पास तो। फिटे मुंह तुम्हारा। आ जाते ने भुखे नंगे। बिल्कुल सही कर रहा है, खुदा की कसम। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका फिटे मुंह। जो दे उसका
اس طرح भीख मांगते हैं पेड़ा खर्च करा रहे नहीं नहीं, मैं तो सही कह रहा हूँ कि जो दे उसका भला हो सकता है ना, जो ना दे उसका तो फिटे मुंह ही होगा ना। यार महजब तरीका है ये भीख मांगने का, इसी बात पर तो लोगों का दिल भराता और पैसे निकाल के रख देते हैं। यार अलन, तू तो मुझे किसी टकसाल की पैदावार लगता है। तेरे मुंह पे तो हर वक्त पैसा ही चढ़ा रहता है। बाबूजी अल्लाह के नाम पर, बाबूजी बाबूजी अल्लाह के नाम पर माफ करो। तू हर वक्त माफिया ही मांगते रहना, तो ये ना कभी करना कि अल्लाह के नाम पे कुछ खैरात भी दे दे। कमीना आदमी। ये क्या बक रहे हो तुम? मैं पक रहा हूँ, ये तो मैं तेरी असलियत बता रहा हूँ लोगों को। तू इंसान का यार नहीं है, तू तो पैसे का यार है। आप सुन रही है शख्स का क्या बकवास कर रहा है? जी मैं तो हैरान हूँ कि आप कैसे सुन रहे हैं। बड़ा जिगरा है आपका तो। लाहौल वाला कुंवर। माला खुश रखे, माला खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। बाबूजी अल्लाह खुश रखे, अल्लाह के नाम पर। टूटा नहीं है तो साबित ही देता, टूटा नहीं। और तू तो खुद टूटा हुआ लगता है। क्या बकवास है? और जब नहीं देना है तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है? सीधा ही कह दिया कि नहीं है भाई, नहीं देता हूँ, चाहो मुझे छीन लोगे तो। यार कब हंस रहे हो ऊपर? यार तुम्हारे भीख मांगने का अंदाज बड़ा दिलचस्प है। अल्लाह फिर इसी बात पे बस आ गई, वरना जरूर देता है। बस मुंह बस कब इसने भी इसी वक्त आना था जब हमने चढ़ना होता तो कभी नहीं आती। जो दे मियां साहब, अल्लाह के नाम पे मियां साहब, मौला खुश रखे अल्लाह के नाम पर। बाबा माफ करो। बाबा होगा तो मैं तो आपको दुआएं दे रहा हूँ। अल्लाह आपको और आपकी बेटी को सलामत रखे। जी क्या बक रहे हैं? जी मैं तो दुआएं दे रहा हूँ आपकी सलामती के लिए। अल्लाह आपको और आपकी बेटी को सलामत रखे, आमीन। वही बकवास किए जा रहे हो। वो मेरी बेटी नहीं है? अच्छा अच्छा, बहू है, नवासी पोती हूँ। मेरी बीवी है। ये बीवी है और मुझे ही कह रहे हैं आप कि क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? और कौन बकवास कर रहा है? अगर तुम सही तरीके से मांगते तो मैं तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ दे देता। अच्छा चाचा जी, आप बता दें कि सही तरीका क्या होता है मांगने? देखो भाई, मांगने का तरीका होता है कि आवाज में नरमी और हिलावत पैदा करके। आवाज में नरमी तो मैं क्या वैसलीन की उंगली गले में लगा के बोलूं? नहीं, आवाज में नरमी और हिलावत पैदा। नरमी और हिलावत किस तरह पैदा करूं? देखो इस तरह से। हाँ। मियाँ साहब। हाँ भी क्या बात है? तुम चले आ रहा। मियाँ साहब, अल्लाह जोड़िए सलामत रखे, अल्लाह के नाम पे कुछ इमदाद करते जाएंगे। ये लो बाबा। आप तो ईमान से बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ये आपने काम छोड़ क्यों दिया? अब तुम चलोगे भी? तुम्हें तो बातें करने का बहाना चाहिए, चाहे सड़क का फकीर ही क्यों ना हो। दिलोगी साहब, यही दुनिया से भीख मांगने की तमीज ही उठ गई। तुम आते हो या मैं अकेली ही चली जाऊं? बेगम जरा दम तो लेने दो, जरा दम तो लेने। दम क्या लेंगे, दम हो तो लेना। तुम तो चलो आप तो सिर्फ दमा है, दम क्या? क्यों जी? यार तुमने उस बुढ़े को बड़ी खरी खरी सुनाई है। कसम खुदा की दिल खुश कर दिया। बोला इस उम्र में शादी का क्या तुक था? हाँ बिल्कुल। ये लो इनाम ₹1 आप तो कह रहे थे कि आपकी बस आने वाली। नहीं वो चली गई। अच्छा, अल्लाह आपकी शादी कराए, आमीन इसी उम्र में कराए। आमीन आमीन। क्या बकवास है। ओए ओए ओए। अल्लाह के नाम पे बाबा जी, अल्लाह के नाम पे अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। आप बकवास कर रहे हैं? आप बकवास तो नहीं कर रहा जी, मैं तो आपको और आपकी बीवी को दुआएं दे रहा हूँ। अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। पागल हो गए? नहीं अभी तो नहीं हुआ। अंधे हो गए हो? नहीं अभी तो नहीं हुआ, शायद हो जाऊं। क्या फजूलियात बक रहे हैं आप? यानी आपको बीवी और बेटी में कोई तमीज नजर नहीं आती? ये आपकी बेटी है? और क्या? माफ करना जी। नहीं नहीं, वो बाबा जी गलती होगी ना मुझसे। वो पहले आपकी उम्र के एक बाबा जी आए थे, उनके साथ इनकी उम्र की बीवी थी, तो मैंने समझा कि हो सकता है आप भी उनके मोहल्ले के रहने वाले हैं। चलो फिर से शुरू करते हैं। अल्लाह के नाम पे बाबा जी, आप अल्लाह और आपकी बेटी को सलामत रखे। हट्टे कट्टे हो। कौन से कट्टे? हट्टे कट्टे। अच्छा, भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? पहले आती थी, अब तो नहीं आती। अच्छा, मुझे फजूलियात बिल्कुल पसंद नहीं है। हर रास्ते से चलो। आपने गुजरना है, ये रेडी गुजारनी है। हटो रास्ते से। मैं कहता हूँ बाद आ जाए, बाद आ जाए, बाद आ जाए। मैं ठीक है, आपने अगर गुजरना है तो गुजर जाए, चाहे मेरी तरफ से जहान से गुजर जाए, लेकिन दे के तो कुछ जाए ना। मैं हाँ जी। आपको दे के जाऊँ? लीजिए। तैयार है? बहुत है आज से आपके पास तो कोई झूठा हुआ नहीं।
ہری اللہ کے نام پہ یار تو نکال کیا کمایا؟ اچھا جو میں نے کمایا وہ تجھ کو دے دوں نا، ہے نا؟ یہ لے، مجھے بھی یہی ملا تھا۔ رقم تو کھڑا مانگ رہا ہے، انجن موہن 1 روپیہ ملا تھا، ایک آدمی نے دیا تھا، پھر وہ مجھ سے واپس لے گیا۔ واپس لے گیا؟ ہاں خیرات دے گا تو کوئی واپس نہیں لے گا؟ نہیں، اللہ کو ایک فکرہ مجھ سے غلط ہو گیا تھا۔ کیسا آدمی ہے تو فکرے غلط کرنے کو تو منع کر رہا ہوں صبح سے کچھ۔ بات سن، اس طرح بھیک نہیں ملے گی۔ پھر کس طرح ملے گی؟ کوئی اور صورت اختیار کرنی چاہیے۔ کون سی؟ بتاؤ۔ ایسا کرتے ہیں، تو پھر کیا دیکھتا، ایسا کرتے ہیں اللہ کے نام پہ بھائی جان خدا کے واسطے کچھ دیتے جاؤ، اللہ کے نام پہ 1 روپیہ دیتے جاؤ، اس غریب فقیرنی کو کچھ دیتے جاؤ، سب لوگ گزر رہے ہیں، پیسہ کوئی نہیں دے اس بیوہ کو دیتے جاؤ، اللہ تمہاری سنے گا۔ اللہ کے نام پہ بابو 1 روپیہ دیتا جا، یہ لو بیوی۔ اللہ تیری بیوی کو سلامت رکھے بابو۔ نہیں، میری ابھی شادی نہیں ہوئی۔ شادی نہیں ہوئی؟ ہائے اللہ، کتنا بڑا ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اللہ تجھے چاند سی دلہن دے گا بابو، فکر نہ کر تو۔ اللہ نے میری تو سنی نہیں، شاید تمہاری سن لے بیوی۔ میری بھی سن لو، مجھ کو بھی 1 روپیہ دے دو نا۔ تمہیں کس خوشی میں دے دوں؟ تو اسے کس خوشی میں دیا؟ اس سے تمہارا کیا مطلب؟ اچھا تو اسی سے تمہارا مطلب ہے؟ بکواس موٹی۔ خبردار جو مجھے اس قسم کے فوش کلمات کہیں، چٹا سکا بلکہ چٹا پکھا۔ بکواس مت کرو، میں کہہ رہا ہوں۔ بکواس تو کیا کر لو گے؟ عورت سمجھ کے روک ڈال رہے ہو؟ اچھا، تو تم یہ عورت بن کر بھیک مانگ رہے ہو اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو؟ ہاں تو میں عورت ہوں، کوئی ککڑی تو نہیں ہو جو پر پھیلا کے تمہاری آنکھوں میں سوا ڈال رہی ہے۔ بتاؤ تمہیں بلاؤ راجی رو؟ بلاؤ راجی رو۔